جب گمراہ کرنے والا غیب سے گمراہ کر سکتا ہے تو جو غیب سے ہدایت کو نہ مانے گویا وہ خدا کو نہیں مانتا. نظر تو خدا بھی نہیں آتا. تو ہدایت کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے, ہدایت کے لیے ہدایت دینے والے کا ہونا ضروری ہے. اور میں کہتا ہوں سب سے بڑی دلیل وجود امام پہ شیعوں کا وجود ہے. جس قوم کو سب سے زیادہ مارا گیا, قتل کیا گیا, پابند سلاسل کیا گیا, جن کے بچوں کو مارا گیا, اتنے ظلم کسی مذہب اور فرقے پہ نہیں ہوئے جتنے مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ہوئے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے مظالم پہ آواز نہیں اٹھائی. یہودیوں پہ ظلم ہوا, انہوں نے آواز اٹھائی, آج دنیا میں حقوق بھی ان کو ملے. لیکن جتنے ظلم مکتب اہل بیت پہ ہوئے, 1400 سال سے گردنیں کاٹی گئی, ملک کے ملکوں پہ حملہ کیا گیا, صرف جرم ایک تھا کہ علی کے ماننے والے, جرم ایک تھا کہ آل رسول کے ماننے والے. لیکن تمام تر مظالم کے بعد بھی, قلت میں ہونے کے باوجود بھی, اگر خدا نے پوری امت میں کسی کو عزت دی ہے, ابھی سوچا کریں, خدا نے پوری امت میں اگر کسی کو عزت دی ہے تو علی کے چاہنے والوں کو دی ہے. آج بھی اگر وقت کے شیطان کے مقابلے میں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ علی کا چاہنے والا کھڑا ہوتا ہے. آج بھی اگر ظلم کے خلاف کوئی اپنی آواز کو للکارتا ہے تو علی کا چاہنے والا للکارتا ہے. آج بھی دشمن اسی طرح کامتا ہے جس طرح خیبر میں علی سے کامتا تھا. ان کو پتا ہے کہ ان کے خون میں علی کی بہادری, ان کو پتا ہے کہ ان کے وجود میں خیبری رنگ ہے, تبھی آج خدا نے آپ کو عزت دی ہے. کتنے ممالک ہیں مسلمان, لیکن عزت کس کی ہے؟ آپ کی ہے. آج سب سے بڑے اسلام کے دشمن سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے گھبرائے ہو, تو وہ نام بھی لیتا ہے تو علی والوں کا ہی لیتا ہے. یہ عزت نہیں ہے تو کیا ہے کہ اتنے معاملات کے ہوتے ہوئے خدا کس کو عزت دے رہا ہے؟ آپ کو عزت دے رہا ہے. یہ وہاں کی غیبی مدد ہے. آپ کسی ملک میں جاتے ہیں, اس طرح جمع ہونا, یہ محبت کا جذبہ, یہ عشق کا جذبہ, یہ آپ کے دلوں میں رونقوں کا پیدا ہونا, یہ کس کی دعا کا اثر ہے؟ امام کی دعا کا اثر ہے. فرمایا میں ہوتا ہوں پر تم محسوس نہیں کرتے, ہماری نگاہیں تمہارے اوپر ہیں, بس یہ ہے کہ تمہاری تھوڑی توجہ اپنے امام کی طرف ہونی چاہیے. تقویٰ کا مطلب یہی ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو خدا سے ڈرے, نہیں, متقی وہ ہے جسے رب کی پرواہ, پرواہ کو تقویٰ بولتے ہیں, جسے اپنے امام کی پرواہ, یہ متقی ہے. اور توجہ ہو اپنے امام کی طرف. آپ نماز پڑھتے ہیں, 5 منٹ اگر توجہ خدا کی طرف, وہ لذت, وہ عشق, دل میں وہ محبت خدا ڈالتا ہے جس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. آج ہم توجہ سے دور ہیں. امام ہیں, بس امام کی طرف توجہ کرنی ہے. کسی جوان نے سوال کیا کہ مولانا یہ عریضے لکھنے کا فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر 15 شعبان کو امام کو کیا لکھا جائے؟ عریضہ لکھا جائے. جب تک صاحب حکمت نہیں بنو تب تک علی والے نہیں بن سکتے. میں نے کہا اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا, لہٰذا کسی کے ساتھ کنیکشن کا ذریعہ جو تھا وہ خط تھا. مثلا آپ کا والد, آپ کا بھائی جو آپ سے بہت زیادہ دور ہے, آپ اگر اس کو کوئی میسج دینا چاہتے ہو تو کیسے دیتے ہو؟ خط کے ذریعے دیتے ہو. تو ایک تو امام نے کہا خط لکھو تاکہ تجھے یقین پیدا ہو کوئی خط ریسیو کرنے والا ہے. دیکھو خط کبھی کوئی کسی کو ایسے نہیں لکھتا اگر نہ ہو. خط لکھنا دلیل ہے کہ کوئی ہے. دوسری بات, کوئی مردوں کو خط نہیں لکھتا, خط زندوں کو لکھا جاتا ہے. خط لکھو تاکہ تیرے اندر یقین پختہ آ جائے کہ میرا امام زندہ ہے اور میرا خط لینے والا موجود ہے. یہ پریکٹیکلی پریکٹس تھی تاکہ پریکٹس کرو, تیرے وجود میں مقام یقین پیدا ہو جائے. اور جب مقام یقین آتا ہے تب امام کی زیارت بھی ہو جاتی ہے. جب مقام یقین ہوتا ہے تو امام کی طرف سے انسان کے وجود میں الہام بھی آ جاتا ہے. اور جب مقام یقین آتا ہے تو انسان منزل وسلم و تسلیمہ پر بھی آتا ہے. صلوات پڑھے محمد کیونکہ آخری 15 منٹ ہیں اور بھائی ہماری مجالس گھنٹے سے اوپر ہوتی ہیں
15 मिनट एक छोटा सा मैसेज जो आपके मुल्कों में तशरीफ लाए। सबसे बड़ी कीमती चीज जो पाकिस्तान से आप लेकर आए हैं हिंदुस्तान से, वो क्या चीज? सबसे कीमती तरीन चीज वो आपका ईमान है, जो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, जो आप अपने वतन से लेकर आए। और यहाँ सबसे ज्यादा खतरा आपकी किस चीज को है? ईमान को, नस्लों के ईमान को। यहाँ किसी दुकान पे हया नहीं मिलेगा या किसी जगह पे गैरत नहीं मिलेगी। और ये हया और गैरत एक ऐसी चीज है, हम हर चीज मेंबर से समझा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी दुनिया की गोली नहीं है जो खिला के बंदे के अंदर हया पैदा, कोई ऐसा सिरप नहीं है जो पिला के इंसान के अंदर गैरत पैदा की जाए। ये वो चीज है जो आपके खून में होती है, ये वो चीजें हैं जो आपकी फितरत में होती है। और फितरत खुदा ने ऐसी बनाई है कि जब आलम तबीयत में फितरत आती है तो फितरत अपने हिसाब से खुद को जिंदा भी रख सकती है, और जितना इस आलम तबीयत और मादा में घुलती मिलती जाएगी तो फितरत अपने वजूद को खो भी देगी। ईमान का काम यह है कि आपकी फितरत को जिंदा रखे। ईमान का काम यह है कि आपको रूह खुदा से मिलाए। ईमान का काम यह है कि बंदे और खुदा के रब्त को बनाए। इमाम वो पुल है, इमाम वो सफीना है, इमाम वो कश्ती है जो इंसान को जन्नत तक लेकर जाता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि हम इन सोसाइटीज में आ गए तो कैसे बचे जब तक मुझे ये इल्म नहीं होगा। मासूम फरमाते शिया वो जो साहिबे हिकमत हो, हिकमत, या ये कहूँ साहिबे बसीरत हो। बसीरत नहीं तो कहा कि ये किसी काम का, भेड़ बकरियों से ज्यादा इसकी कोई इज्जत नहीं। अगर साहिब बसीरत का मतलब क्या है? मतलब आप एक जगह जा रहे हो, किसी ने कहा कि जनाब सर्दी हो, तो बसीरत यह है कि मैं एक कोट ले लूं, एक स्वेटर ले लूं, क्योंकि सर्दी है, अपना बंदोबस्त करूं। एक जगह जा रहा हूं, हवा बहुत शदीद गर्मी है, तो अगर उस गर्मी के मौसम में कोट लेकर जाऊंगा तो दुनिया क्या बोलेगी? बेवकूफ। यही निगाह अहले बैत की हमारे ऊपर है। बसीरत नहीं तो अली कहेंगे ये बेवकूफ, बसीरत है तो कहेंगे जनाब क्या है? अक्लमंद है। अब आ गया इन सोसाइटीज में, अगर साहिब बसीरत था और अगर मुझे पता था कि यहाँ जा रहा हूँ ईमान का खतरा है, हया का खतरा है, गैरत का खतरा है, मैंने क्या बंदोबस्त किया? अगर बंदोबस्त नहीं तो मैं बेवकूफ, अगर बंदोबस्त नहीं तो बेबसीरत है, अगर बंदोबस्त नहीं तो आकिल नहीं हूं, और अगर आखिर नहीं तो जन्नत की कोई खबर भी नहीं है। अगर बसीरत नहीं तो इमाम मेरा इमाम है ही नहीं। इमाम है उन लोगों का जो साहिबाने बसीरत। बच्चे के पैदा होने से पहले उसकी चीजों का बंदोबस्त किया जाता है, हर चीज का बंदोबस्त पहले होता यह है कि मोमिनीन यहाँ पे आ जाते हैं। अब मुझे यहाँ के केसेस का तो नहीं पता, लेकिन यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मुख्तलिफ मुल्कों में बच्चा 16 साल का हुआ, बेटी 16 साल की हुई, मौलाना बेटी हिजाब नहीं करती, मौलाना बच्चे ने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, बताइए हम क्या करें? कोई दुआ बताइए भाई। जब बीमारी उस आखिरी हद तक पहुंच जाए तो फिर कोई दुआ और दवा भी असर नहीं करेगी। ये पहले से सोचना चाहिए। अगर तरबियत अली की हो तो सलमान भी मिन्ना अहलुल बैत बन जाता है। बेटा अबी बकर का है पर आशिक अली का है। तरबियत बड़ा असर रखती है। अब छोटी सी मिसाल, क्योंकि वक्त कम है, मैं मिसालों के जरिए अक्सर समझाया करता हूं, पर वक्त की गुंजाइश नहीं है। बसीरत होनी चाहिए। छोटी सी मिसाल ताकि आप समझ जाए, उसको सब कुछ निचोड़ दिया जाए। कई ऐसे घरों और ऐसे किस्सों को हम सुनते हैं। लोग तो समझते हैं कि मौलवी यूरोप घूमने गया है तो बड़ा खुश होगा, लेकिन यहाँ लोगों के किस्से सुन के मिजाज में वो तलखी आ जाती है कि हम खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई सैयद फैमिलियाँ, कई गैर सैयद फैमिलियाँ, कई मोमिनीन, माल मिल गया, मनाल मिल गया, घर मिल गया, औलाद हाथ से निकल गई, फिर कमाया क्या अगर तेरी नस्ल ही तेरे हाथ से चली गई? इस माल का फायदा क्या, इस घर का फायदा क्या? मौलाना 40-50 करोड़ मेरे पास है, लेकिन बेटी ने हिजाब उतार दिया, बेटा चला गया किसी काफर से शादी कर दी, पूरी नस्ल तबाह। एक किस्सा नहीं है, कई किस्से हैं, हर मुल्क के अलग अलग किस्से हैं। लेकिन ईमान कैसे बचाया जाए? दो सूरत है, या तो इन कंट्रीज को छोड़ के बंदा चला जाए, जो कंप्लीटली बात लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। हाँ, ना ही ईमान इतना मजबूत है, ना ही इरादा इतना मजबूत है, फाइनेंशियल मसाइल इतने हैं कि बंदा जाए तो कैसे जाए। बाकी हमें सोल्यूशन को ढूंढना है। एक तो यह है कि आपको मौलवी बोले भाई चले जाओ, वो सबको पता है कोई जाएगा, लेकिन अगर सोल्यूशन आपको दे दिया जाए तो आपकी नस्लें भी बच सकती हैं।